दिन तो पंजाब च राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कहा है बोलन नहीं सुनती है यात्रा। अगले 10 दिन तक पंजाबियों नाल करांगा गल। यात्रा के आगाज तो पहला राहुल गांधी ने लिया गुरु का ओट आसरा। लाल रंग की दस्तार सजा के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब च हुए नतमस्तक। रोजा शरीफ च भी कीता सजदा। पंजाब च राहुल की यात्रा ते छिड़िया घमसान। एसजीपीसी ने दरबार साहिब जाण ते याद कराए 84 दे जख्म। पुछया कि गांधी परिवार का वारस सिख संगत के सवालों का जवाब देने की रखता है हिम्मत। राहुल की यात्रा ते विरोधी हमलावर। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल बोले यात्रा सिर्फ ड्रामा। गांधी परिवार जोड़ना नहीं सिर्फ तोड़ना जानता। तो बीजेपी का भी तिखा वार। कहा अतीत के जख्मां लई पंजाब तो माफी मंगण राहुल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब च भारत जोड़ो यात्रा नूं दस्सिया बेअसर। हरपाल चीमा बोले देश चों खत्म हो चुकी है कांग्रेस। यात्रा नाल नहीं होएगा कोई फायदा। पंजाब च पीसीएस अफसरां दी हड़ताल जारी। सरकारी दफ्तरां च काम ना होण ते लोग परेशान। बीजेपी अज सरकार दे खिलाफ करेगी प्रदर्शन। सरकार ते सूबे च प्रशासनिक संकट खड़ा करन दा इल्जाम। फगवाड़ा च बदमाशां नाल हुई मुठभेड़ च शहीद होए। कुलदीप सिंह दे घर जाणगे सीएम मान। शहीद कांस्टेबल दे परिवार नाल साझा करनगे दुख। सुल्तानपुर लोधी दे विच तेज रफ्तार दा कहर। सड़क पार कर रही स्कूटी नूं गड्डी ने मारी टक्कर। स्कूटी सवार दोवें विद्यार्थी जख्मी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं भारत जोड़ो यात्रा तो। सरहिंद तो पंजाब दे विच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी ने संबोधन किया है यात्रा की रस्मी शुरुआत तो पहला। तो उन्होंने कहा कि यह बोलन की नहीं सुनती यात्रा है। असीं इस दे विच सुनन आए हैं, लोगों दी गल्लां सुनन आए हैं, लोगों के मुद्दे सुनन आए हैं। अगले 10 दिन तक पंजाबियों दे नाल गलबात करांगे, पंजाबियों दी गल्लां सुनांगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ लोगों तो सीखण नूं मिलिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के किसान साडे तो ज्यादा पैदल तुरदे ने। असीं कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। पंजाब के जिहड़े लोग ने या देश के जिहड़े लोग ने वो रोज ही इन्ना तुरदे ने। देश दे विच नफरत का माहौल बनाया गया। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस ते निशाना साधिया। कहा कि बीजेपी ते आरएसएस ने देश दे विच नफरत ते डर का माहौल पैदा किया। एक दूसरे के खिलाफ लोगों नूं लड़ाया जा रहा है। तो इसे करके असी यात्रा की शुरुआत की। असी सोचा कि असी दूसरा रास्ता विखाईए। असी देश नूं मुहब्बत का रास्ता विखा रहे हैं। एकता ते भाईचारे दे लई यह यात्रा है। राहुल गांधी ने संबोधन दौरान कहा है, उन्होंने कहना है कि बीजेपी कहती सी कि इस यात्रा नूं रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन जिथे भी गए जिस भी सूबे दे विच गए उत्थे शानदार रिस्पॉन्स मिलिया है। यात्रा शुरू करने तो पहला राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा साहिब दे विच मत्था टेकिया। इस तो इलावा हजरत सैफुद्दीन फारूकी रोजा शरीफ दे विच भी सजदा कीता। ते उस तो बाद इस यात्रा की रस्मी शुरुआत हुई। तो इस वेले पैदल मार्च कर रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने दी अगवाई दे विच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिस दे विच कांग्रेस की तमाम पंजाब की लीडरशिप शामिल है। केसी वेणुगोपाल सचिन पायलट यात्रा दे विच शामिल ने। पंजाब की तमाम लीडरशिप राजा वड़िंग साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यात्रा दे विच शामिल ने। पंजाब कांग्रेस के होर कई सारे आगू इस यात्रा दे विच शामिल ने। इस तो इलावा योगेंद्र यादव इस यात्रा का हिस्सा बने हुए ने शुरुआत तो ही। डॉक्टर धर्मवीर गांधी साबका MP पटियाला तो वो भी इस यात्रा दे विच शामिल हुए ने। राहुल गांधी ने कहा कि एकता ते भाईचारे दे लई असीं यह यात्रा कर रहे हैं। लोगों के मुद्दे सुन रहे हैं, लोगों दी दुख तकलीफां सुन रहे हैं। ते अगले 10 दिन पंजाब दे विच इस यात्रा दे विच पंजाबियों दे नाल गलबात करांगा। ये तस्वीरां ने भारत जोड़ो यात्रा दियां जो हुण पंजाब दे विच इस वेले जारी है। फतेहगढ़ साहिब तो शुरुआत हुई है। पहला दिन है पंजाब दे विच इस यात्रा दा। देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं।
एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। निर्देश दिते गए ने कि 2 बजे तक अफसर ड्यूटी ज्वाइन करन, ड्यूटी ते ना आउण वाले अफसर सस्पेंड कर दिते जाणगे। इस वेले दी वड्डी खबर, पीसीएस अफसरां दे वल्लों हड़ताल कीती गई है, छुट्टी ते चले गए ने। एक हफ्ते दी छुट्टी ते जो आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ स्ट्राइक है। मीटिंग हुई लेकिन मीटिंग बेसिट्टा रही। उस तो बाद हुण सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार दे वल्लों निर्देश दिते गए ने कि अज 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ऐलान किया है। पीसीएस अफसरां दी हड़ताल ते सरकार दी सख्ती नजर आ रही है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। पंकज, की कुछ पूरी जानकारी तुहाडे कोल? देखो, पिछले 3-4 दिनों तो पीसीएस अधिकारी जिहड़े ने वो हड़ताल ते ने। एक हफ्ते की उन्होंने हड़ताल जिहड़ी कीती हुई है और इस वजह करके आम लोग काफी ज्यादा खज्जल खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों के विच इन्होंने मुख मंत्री दे नाल भी तकरीबन 1.5 घंटा मीटिंग की सी और अपनियां गल्लां जिहड़ियां वो रखियां सीगियां। बावजूद इसदे ਜਿਹੜਾ पीसीएस अधिकारी लगातार हड़ताल ते रहे और हुण सरकार दे वल्लों सख्ती जिहड़ी वो नजर आ रही है कि आम लोग खज्जल खराब ना होण, आम लोगों को परेशानी ना होवे। इस करके सिद्धे आदेश जारी किए ने कि 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करो। अगर 2 बजे तक तुसीं ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते तो तुहानूं फिर सस्पेंड किया जाएगा। ये सख्त आदेश जिहड़े ने वो जारी किए गए ने सरकार दे वल्लों, क्योंकि सरकार इस गल का जिक्र कर रही है कि अगर तुहाडी कोई मंग है मीटिंग करो, लेकिन छुट्टी ते तुसीं जिहड़ा या फिर हड़ताल ते तुसीं जिहड़ा नहीं जा सकते, जिस दे नाल लोग जिहड़े ने खज्जल खराब होण। तां ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री दे वल्लों निर्देश जारी किए गए ने कि जे अज 2 बजे तक अफसर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते, जिहड़े अफसर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनगे उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता जाएगा। वड्डा ऐलान सरकार दे वल्लों कीता गया, वड्डा फैसला लिया गया है। पीसीएस अफसर इस वेले हड़ताल ते ने, छुट्टी ते चले गए ने। एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया गया है ते इस सब नूं लैके लोग दफ्तरां दे विच परेशान हो रहे ने। दफ्तरां दे विच उन्हां दी सुणन वाला कोई नहीं, उन्हां दे काम नहीं हो रहे, तां इस सब दे विचाले लोग खज्जल खराब हो रहे ने। लेकिन हुण सरकार ने ਇਹ सख्त फैसला लिया है, जे अफसर अज 2 बजे तक ड्यूटी ते नहीं पहुंचते तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। सीएम भगवंत मान दे वल्लों हुक्म दिते गए ने, 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। पंकज, समझना चाहांगे कि की गलबात हुण तक पीसीएस अफसरां दे नाल हुई है जिहड़े हड़ताल ते चले गए ने, या इसनूं कहिए कि एक हफ्ते की छुट्टी ते चले गए ने, तो सरकार दे वल्लों हुण तक गलबात दी की कोशिश हुई है या पीसीएस अफसर इस सब नूं लैके की कुछ कह रहे हैं? देखो, 1.5 घंटा पहला 1.5 घंटा जी मीटिंग चली सी। अज तो 2 दिन पहला मुख्यमंत्री के नाल सैकटरीएट पीसीएस की और आईएएस अधिकारियों की भी 1.5 घंटा पहले आईएएस अधिकारियों की चली थी। उस तो बाद 1.5 घंटा पीसीएस अधिकारियों की चली थी और मुख्यमंत्री ने एक गल कही सी कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होएगी। अगर किसी ने करप्शन नहीं की, अगर तो वो ईमानदारी के नाल काम करे, उसनों कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों असीं देखिआ जिस तरीके नाल विजिलेंस ਵੱਲੋਂ एक्शन होया कुछ अधिकारियों के उत्ते, उसनों लैके पीसीएस के अधिकारी जिहड़े ने वो खफा सीगे और इसे वजह करके वो कह रहे थे कि उन्हां दे उत्ते कार्रवाई ना की जाए। जी पंकज, मैं तुहानूं रोकना चाहांगी। असीं चिट्ठी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री दे वल्लों जो निर्देश जारी किए गए ने, उस ਉਹ निर्देशों की तस्वीर ਅਸੀਂ दिखा रहे हैं, ਉਹ चिट्ठी दिखा रहे हैं। चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ नहीं कर रहे, अपनी स्ट्राइक की जा रही है, उन्होंने वालों धरना या फिर हड़ताल का रूप इसनूं दिता गया है, तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। वो करप्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो सरकार के वालों एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या उसके खिलाफ ये हड़ताल कर रहे हैं। तो ये मैं साफ कर देना चाहना, इस चिट्ठी के लिखा गया कि मैं साफ कर देना चाहना कि इस सरकार की जीरो टॉलरेंस है करप्शन नूं लैके। ते अजिही जे कोई हड़ताल की जाती है, अजिही कोई छुट्टी दे जाते हैं अफसर, अजिहा कोई धरना लगाया जाता है जो करप्शन के
ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े हुए ने। पंकज, बहुत ही सख्त ਅਸੀਂ कह सकते हैं सख्त लफ्ज मुख्यमंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जी सरकार लैके आई है करप्शन नूं लैके कि करप्शन किसी भी हालत च बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई सियासी लीडर होवे या फिर कोई भी पॉलिटिशियन तो इलावा कोई भी अफसर होवे। और पिछले दिनों च असीं देखिया सीगा कि कुछ अफसरां दे उत्ते एक्शन होया क्योंकि उन्हां दा किस तरीके नाल उन्होंने भ्रष्टाचार किया सीगा, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई हुई। उस तो बाद पीसीएस अधिकारी छुट्टी ते चले गए, उन्होंने बचाने की कोशिश दे विच लगे हुए सीगे। और मुख मंत्री दी अज चिट्ठी इस सख्त चेतावनी भी उन्होंने अफसरां नूं लैके है जिहड़े ब्लैकमेल करन दी कोशिश कर रहे हैं या फिर जिहड़े करप्ट लोकां नूं बचाने की कोशिश दे विच लगे हुए ने। उन्होंने एक सख्त चेतावनी है कि अगर तुसीं 2 बजे तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते तो फिर तुहाडे खिलाफ कार्रवाई होएगी। करप्शन किसी भी तरीके दे नाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सरकार नूं ब्लैकमेल करन दी कोशिश ना करो। ये सख्त चेतावनी जिहड़ी है इस तो पहला 1.5 घंटा मुख्यमंत्री मीटिंग की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी ईमानदार अधिकारी के उत्ते कार्रवाई नहीं होएगी, उन्होंने चंगी परफॉर्मेंस के आधार से चंगा उन्होंने प्रमोशन भी दी जाएगी। लेकिन अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होएगी, उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों के विच कहा सीगा। उस तो बाद असीं देखिया पीसीएस अधिकारी लगातार स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे, स्ट्राइक चल रही है और लोग बड़े खज्जल खराब पंजाब दे विच हुंदे हुए नजर आए ने। और इसे वजह करके चिट्ठी जिहड़ी है मुख्यमंत्री दे वल्लों कड्डी गई है और जिहड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कितना किते सख्त लफ्ज ने। एक बार फिर तो मुख्यमंत्री दे वल्लों की निर्देश जारी किए गए ने, एक बार फिर तो असीं अपने दर्शकों नूं दसना चाहांगे जो असीं कॉपी भी स्क्रीन दे उत्ते दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री दे वल्लों निर्देश जारी किए गए ने, बहुत ही सख्त लफ्ज वरते गए ने इस हड़ताल नूं लैके या छुट्टी कही है। पीसीएस अफसर आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। रिश्वत के इल्जामां दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है, कल उन्हां नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया सी ते इस पूरे मामले ते पीसीएस अफसर 1 हफ्ते की छुट्टी ते चले गए ने। यह भी जिक्रयोग है कि कल जिस वेले अदालत दे विच उन्हां नूं पेशी दे लई लिजाया गया तो उत्थे भी 25 पीसीएस अफसर मौके ते मौजूद सी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, कोई अफसर होवे, भावें कोई भी होवे, उसते कार्रवाई जरूर होएगी। तो इस सब नूं लैके हुण मुख मंत्री ने सख्त लफ्जां च निर्देश जारी कीते ने कि 2 बजे तक आज अफसर ड्यूटी ज्वाइन कर लैण। अगर कोई भी अफसर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता तो फिर उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता जावे। 2 बजे तक जे पीसीएस अफसर कोई भी अजिहा पीसीएस अफसर जो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता उसनूं सस्पेंड कर दिता जाएगा। मुख्यमंत्री दे वल्लों ये निर्देश जारी किए गए ने ते इस दे विच लिखिया गया है कि मेरे नोटिस आया कि कुछ अफसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, स्ट्राइक कर रहे हैं। ते स्ट्राइक अजिहे एक्शन के खिलाफ है जो करप्शन के अगेंस्ट एक्शन सरकार लै रही है। करप्ट अधिकारी के उत्ते सरकार के वल्लों जो एक्शन लिया गया है उस एक्शन के खिलाफ स्ट्राइक की जा रही है। तो अजिही जिहड़ी स्ट्राइक है वो इलीगल है, वो ब्लैकमेल है, आर्म ट्विस्टिंग है, सरकार नूं ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ਇਹ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 25 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? देखो अजे तक पीसीएस अधिकारी खुल के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जी इस बाबत नहीं दे रहे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री के नाल भी मीटिंग की थी उस वेले न्यूज़ 18 की टीम उत्थे सीगी, गलबात करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा कि साडी अगवाई जिहड़े ने वो स्पोक्स पर्सन कर रहे ने, उन्हां नाल गलबात करो। उन्हां नाल गलबात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कुछ भी बोलण तो इनकार कर दिता। लेकिन दूजे पासे जिस तरीके नाल पीसीएस अधिकारियों के वल्लों स्ट्राइक चल रही है उसनूं लैके आम लोग काफ़ी ज़्यादा खफा ने, नाराज ने और खज्जल खुराब जिहड़ा वो हो रहे ने। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके नाल आदेश जारी कर दिते, क्योंकि समा भी दिता इन्हां नूं तकरीबन 4-5 दिनों का कि इस तरीके नाल स्ट्राइक ना की जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों च अगर कोई होर अधिकारी करप्ट हुंदा है, करप्शन करता है किसी तरीके की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई उसनूं बचाने की कोशिश करता है या इस तरीके की स्ट्राइक करता है तो उन्होंने अधिकारियों भी ये सीधे तौर पर आदेश है कि 2 बजे तक काम पे आ जाओ, अगर काम पे नहीं आए तो फिर तुहानूं सस्पेंड जिहड़ा वो कर दिता जाएगा। ये पहली बार है कि इस तरीके नाल अधिकारियों के उत्ते मुख्यमंत्री वालों इन्नी सख्ती जिहड़ी है वो वरती गई होवे, क्योंकि हुण तक ये देखा सीगा कि विजिलेंस की टीम लगातार एक्शन लै रही सी, विजिलेंस की टीम वालों कार्रवाई की जा रही थी करप्ट लोगों को लेके। लेकिन हुण मुख्यमंत्री वालों जिहड़ी चिट्ठी नजर आ रही है वो इस गल का इशारा करती है कि अगर कोई करप्शन नूं लैके किते करप्ट हुंदा है या किसी नूं बचाने की कोशिश की जाती है तो उस अधिकारी के उत्ते भी कार्रवाई जिहड़ी है वो होएगी। जी जी, शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां वड्डा निर्देश मुख्यमंत्री दे वल्लों सख्त लफ्ज़ां दे विच निर्देश दे दित्ते ने कि इस तरीके दे नाल जे कोई स्ट्राइक कीती जांदी है तो फिर वो ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। सरकार नूं तुसीं इस तरीके दे नाल ब्लैकमेल नहीं कर सकदे। जे कोई अफसर करप्ट है, जे किसी दे वल्लों करप्शन कीती जांदी है, भावें वो कोई भी होवे, अफसर होवे, मंत्री होवे, कोई भी होवे, जे तुसीं उसनूं बचाउण दे लई हड़ताल करदे हो, स्ट्राइक करदे हो, धरना प्रदर्शन करदे हो, तां फिर उसनूं ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। असीं जीरो टॉलरेंस है साडी करप्शन दे लई। मुख्यमंत्री ने सख्त शब्दां दे विच निर्देश जारी कीते ने। कहा है कि असीं ये साफ कर देना चाहुंदे हां कि करप्शन दे लई जीरो टॉलरेंस है, भावें कोई भी होवे। ते जे तुसीं उन्हां नूं बचाउण दी कोशिश करदे हो, उन्हां नूं बचाउण दे लई हड़ताल करदे हो, तां फिर इस नूं ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। ते निर्देश जारी कर दिते ने सख्त लफ्ज़ां दे विच कि ਜਿਹੜੇ अफसर अज दोपहर 2 ਵਜੇ तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਐਬਸੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਲੀਗਲ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਖਤ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ
लेकिन इस तरह कंप्रोमाइज नहीं करूगी सरकार, करप्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਵਰੀ ਜੈਨੂਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਡਿਊਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਦੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਜੀ,
ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਦਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗੀ ਜੀ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਗੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਪੀਐਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 11:30 11:30 ਵਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ? ਇਰਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਮਨਵਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਸੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਏ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਈ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਸਾਰ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਥਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਭਾਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਮਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੋ ਟੋਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ
2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। हड़ताल ते जो पीसीएस अधिकारी ने छुट्टी ते गए ने, 1 हफ्ते की छुट्टी ते गए ने, उसनू ब्लैकमेल करार दिता है मुख्यमंत्री ने कि इस तरीके का ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो तुहानू सस्पेंड कर दिता जाएगा। निर्देश मुख्यमंत्री दे वल्लों जारी किए गए ने, बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए गए ने। साडे नाल आम आदमी पार्टी के बुलारे नील गर्ग जुड़े ने। नील जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। शुक्रिया मैडम। मुख्यमंत्री ने बड़े ही सख्त लफ्ज़ों दे विच निर्देश जारी किए ने। शायद पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि इस तरीके के निर्देश जारी हुए होण। मीटिंगां होईयां ने पिछले दिनों दे विच, अधिकारियों ने अपने ग्रीवेंसेस भी रखे ने। एक अधिकारी साडे नाल जुड़े भी सी जिन्हां दा कहना है कि साडे जिहड़े जेन्युइन ग्रीवेंसेस ने वो सुने नहीं जा रहे। असीं भ्रिष्टाचार दे मुद्दे ते सरकार दे नाल खड़े हां, लेकिन जिथे गलत कार्रवाई हो रही है उत्थे असीं विरोध करांगे, वो साडीआं ग्रीवेंसेस ते एक्शन नहीं हो रहा। तां अजिहे दे विच जो एक्शन सरकार लैण जा रही है या जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिते ने, जे पीसीएस अधिकारी नहीं ड्यूटी ज्वाइन करते तो की फिर सब नूं सस्पेंड कर दिता जाएगा तो इसका असर फिर की होएगा? देखो मैडम, ये जिहड़ा लफ्ज सख्त ही नहीं, बड़ी स्पष्ट जिहड़ा हैगा वो सुनेहा हैगा, क्योंकि टॉलरेंस जिहड़ी हैगी है करप्शन दे उत्ते 0 टॉलरेंस हैगी है। कोई टॉलरेंस जिहड़ी करप्शन करन वाला भावें कोई मंत्री होवे, साबका मंत्री होवे, कोई ब्यूरोक्रेट होवे, किसी नूं नहीं बख्शिया जाएगा। कोई अपना होवे, कोई बेगाना होवे, साडे लई सारे बराबर ने। क्योंकि पंजाब दे लोकां ने एडा वड्डा मैंडेट करप्शन तो दुखी हो के दिता सी कि मतलब पर जानी कि कोई इस तरह का फील्ड बचा ही नहीं पंजाब दे विच जिथे करप्शन ना हुई होवे। सो हुण जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी ने दी सरकार ने करप्शन के खिलाफ काम करना शुरू किया हैगा, तो नैचुरली कुछ लोगों के विच बुखलाहट हैगी है। मतलब यह किधरली जायज़ मंग हैगी है कि एक बंदा करप्शन कर रहा है, विजिलेंस ने उसनूं फड़िया है और ईवन कोर्ट ने उन्होंने 4 दिनों के रिमांड के उत्ते भेजा है, तो असीं ये डिमांड कर रहे हैं कि उसनूं रिहा करो। ये किहड़ी डिमांड हैगी है? और बिल्कुल सरकार का स्टैंड स्पष्ट हैगा ते 2 बजे तक इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करनी पएगी, ठीक है। और उस जे तो ड्यूटी नहीं करता बिल्कुल सस्पेंशन होएगी। और दूसरी गल जिहड़ा हैगा, सरकार ये लोग इन्हों समझ लेना चाहिए हैगा, जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी वो सरकार का पार्ट हुंदी है। ब्यूरोक्रेसी ने सरकार चलाउणी हुंदी है। जे ब्यूरोक्रेसी हड़ताल ते चली जाएगी तो लोग तो खज्जल खुआर होणगे, लोगों का की बनेगा, प्रशासन का की बनेगा। लेकिन सारी ब्यूरोक्रेसी नूं सस्पेंड कर दिता गया तां भी फिर सरकार दे कामकाज ते असर नहीं पएगा। देखो सारिਆਂ ਨੂੰ सस्पेंशन ਦੀ देखो बहुत सारे ईमानदार अफसर ने, ਉਹ ईमानदार अफसर अपनी ईमानदारी ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ईमानदार ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ईमानदार ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ईमानदार ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨੀਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। देखो बिल्कुल जय इस गल नाल मैं सहमत हाँ कि किसी नाल भी नजायज नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब वो शख्सियत ने जेडे हर एक दी गल सुनते ने, हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा उन्होंने अप्रोच करे उन्हों दी गल कोई ना सुनी। पार्टी के बुलारे नील गर्ग साडे नाल जुड़े, उन्हों का कहना है कि करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। कोई भी अधिकारी होए, कोई भी होवे, उस ते कार्रवाई की जाएगी, करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अजिही कोई स्ट्राइक अगर की जाती है अजिहे मामलों के विच तां फिर उस ते एक्शन तो सरकार लवेगी, उस ते सख्ती तो होएगी। तो हड़ताल ते फाइनल चेतावनी दे दी है मुख्यमंत्री ने कि अज दोपहर 2 बजे तक अफसर दफ्तर दे विच अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लैण, नहीं तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। सख्त लफ्ज़ों दे विच निर्देश जारी कर दिते गए ने मुख्यमंत्री दे वल्लों। इस हड़ताल नूं ब्लैकमेल कहा है कि अजिहे मामलों दे विच जिथे करप्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है उसनूं अधिकारी नूं किसी नूं बचाउण दी अगर तुसीं कोशिश करदे हो, सरकार नूं ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो तो फिर उसनूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह मुख्यमंत्री दे वल्लों सख्त लफ्ज़ों दे विच निर्देश जारी किए गए हैं। देखना होएगा कि पीसीएस अफसर इसनूं किस तरीके दे नाल लैंदे ने, की फैसला वो करते हैं। अज दोपहर 2 बजे दफ्तरां च परतदे ने या नहीं, ये वड्डा सवाल इस वेले बनिया होया है। इस वेले 11 वजन वाले ने, तो यानी कि 3 घंटे का समा तकरीबन है अफसरां दे कोल ड्यूटी ते परतन दे लई, नहीं तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। जे कोई उस तो बाद ज्वाइन करता है तो फिर उन्हों का एक्सपीरियंस है जिहड़ा हुण तक दा उसनूं निल मन्निया जाएगा
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ? देखो इस वे हुण मीटिंग करके आपस में सलाह मशवरा किया जाएगा, क्योंकि पीसीएस अधिकारियों ने भी नहीं ये सोचा सीगा कि इस तरीके नाल चेतावनी मुख मंत्री वालों मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने ये लग रहा सीगा कि अज जिहड़ी मीटिंग का जिक्र हो रहा लगातार 11:15 बजे के करीब का, उस दे विच कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जिहड़ा सामने आएगा। लेकिन मुख मंत्री ने जिस तरीके नाल चेतावनी दे दी कि ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो हुण पीसीएस अधिकारी जिहड़े आपस में मिलकर बैठक करनगे कि की करना है की नहीं करना। सिर्फ सस्पेंशन ही नहीं बल्कि जिहड़ा तजर्बा खत्म करने की गल की गई है 3rd लाइन दे विच चिट्ठी दे विच कि 0 जिहड़ा तुहाडा तजर्बा हो जाएगा, चाहे तुहाडे 10 साल की ड्यूटी तुसीं कीती 15 साल की कीती है, वो सारा 0 मन्निया जाएगा जेकर तुसीं 2 बजे तक ज्वाइन नहीं करते। तो हुण कोशिश करांगे पीसीएस अधिकारियों नाल गलबात करन दी कि वो 2 बजे ड्यूटी ते परत रहे ने या उन्हां तो बाद की कुछ रिएक्शन है। ये काफ़ी अहम है क्योंकि सरकार ने जो करना है उन्होंने सख्त शब्दों के विच ओपनली चिट्ठी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है ताकि कल कोई ये ना कहे कि मेरे को इस बाबत जानकारी नहीं थी या मैनू पता नहीं लग्या, तो इसे करके ओपनली ट्वीट भी कर दिता। और नाले भी कहा गया कि 0 टॉलरेंस करप्शन नूं लैके है, किसी भी तरीके के नाल अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई या करप्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई तो उन्होंने उत्ते कार्रवाई जिहड़ी है वो रहेगी। जी जी बिल्कुल, तो कार्रवाई होएगी किसी भी अफसर दे उत्ते जिहड़े हड़ताल दे उत्ते रहिंदे ने 2 बजे तक अगर ज्वाइन नहीं करते ड्यूटी तो फिर उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। पंकज कबाई लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। ब्लैकमेलिंग करार दिता है मुख्यमंत्री ने इस हड़ताल नूं कि पीसीएस अफसर जिहड़ी हड़ताल ते ने हड़ताल गैर कानूनी है, ब्लैकमेल है। सरकार दे वल्लों 0 टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रिष्टाचार के खिलाफ। कोई भी भ्रिष्ट अधिकारी है, कोई भी शख्स है, उस दे खिलाफ कार्रवाई होएगी तो उसनूं बचाउण दी जो कोशिश की जाती है तो इसनूं ब्लैकमेलिंग मन्निया जाएगा, आर्म ट्विस्टिंग मन्निया जाएगा। तो पीसीएस अधिकारी ते सरकार इस वेले आमो सामने ने। पीसीएस अधिकारी की ड्यूटी ते परतणगे, ये वड्डा सवाल है। की स्ट्राइक जारी रहेगी, ये वड्डा सवाल है। मीटिंग होनी है, मीटिंग दे विच कोई हल निकलण दी उम्मीद शायद पीसीएस अफसरां नूं होएगी, लेकिन उससे तो पहला मुख्यमंत्री ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिते ने कि स्ट्राइक इलीगल है, गैर कानूनी है, नजायज़ तौर पर स्ट्राइक की जा रही है। तो अगर अफसर 2 बजे तक ड्यूटी ते नहीं परतते तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। तो जिन्ने समय के लिए वो हड़ताल से ने उस दे लई नो वर्क नो पे ये लागू होएगा। अगर वो दफ्तर दे विच नहीं आ रहे, ड्यूटी ते नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने उसकी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। पीसीएस अफसरां की हड़ताल नूं गैर कानूनी करार दिता है मुख्यमंत्री ने। कहा है कि अजिही ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीसीएस अफसरां की मीटिंग होनी है सरकार दे नाल। पंकज, कदों के मीटिंग होनी है? क्योंकि जे असीं जिक्र करिए इस गल दा कि 2 बजे तक का समा ज्वाइन करने लई दिता गया है, 11 इस वेले वज चुके ने, तो जिहड़े अफसर मीटिंग दे लई भी आउणगे तो उन्हां दे कोले भी कोई ज़्यादा समा नहीं होना। किन्ने क वजे मीटिंग होण जा रही है? देखो 11:15 बजे के आसपास का जिक्र हो रहा है। हालांकि ये भी क्लियर करती है कि सीएम नाल मीटिंग नहीं होनी, ना ही किसी मंत्री के नाल फिलहाल मीटिंग होनी, अधिकारी पद्धर पे मीटिंग होएगी। और क्योंकि सरकार के वालों ये साफ कह दिता गया कि ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके के नाल, तो इसे वजह करके ज्यादा कोई विकल्प नहीं है पीसीएस अधिकारियों के कोल ड्यूटी ज्वाइन करने को लेके, क्योंकि 3 घंटे का महज हुण समा बचा और 3 घंटे के अंदर अंदर अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो फिर उस तो बाद उन्हों का करियर के उत्ते, क्योंकि ये सब तो वड्डा एक्शन करियर नूं लैके हुंदा है कि इस तरीके नाल तुहाडा तजर्बा 10 साल का, लेकिन तुसीं सरकार के आदेशों की पालना नहीं की, ब्लैकमेल करने का इल्जाम सरकार के वालों लगाया गया, तो तुहाडा तजर्बा 0 कर दिता जाएगा। तो जिहे च काफी अहम है, क्योंकि बठिंडा तो मेरे सहयोगी सूरज भान तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके नाल बठिंडा च लोग खज्जल खराब हो रहे हैं।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਈਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਨੀਲਿਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਫਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਐਸ ਲੋਬੀ ਨੂੰ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫਿਸਰਸ ਜਾਂ ਆਈਏਐਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 11 ਵਜੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਨਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ पंकज गबाई मेरे सहयोगी इस वेले लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, बड़ा फैसला, बड़े निर्देश, सख्त लफ्ज़ों दे विच निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिते ने। पीसीएस अफसर हड़ताल ते ने, समूहिक छुट्टी ते गए ने। इस सब नूं पीसीएस अफसर किवें देखणगे? की वो वापस आउणगे, स्ट्राइक नूं वापस लैणगे? वड्डा सवाल इस वेले बनया होया। करीब 3 घंटे का समा है अफसरां दे कोल ड्यूटी ते परतण दे लई। सरकार दे नाल एक मीटिंग भी रखी गई है। अजिहे दे विच की स्थिति इस वेले नज़र आ रही है? देखो, सरकार ने अपना स्टैंड अर्श क्लीयर कर दिता है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੇਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੀ
पंकज, सवाल वड्डा यही बने हुआ है इस वेले कि की स्ट्राइक खत्म होएगी, की अफसर अपनी ड्यूटी ते परतणगे। जिवें तुसीं भी जिक्र कर रहे हो कि सरकार दे वल्लों गलबात कीती गई, मुख मंत्री दे वल्लों गलबात कीती गई, उस मीटिंग दे विच भी अपना पक्ष पीसीएस अधिकारियों ने रखा ते एक इस चीज़ का जिक्र जरूर किया गया कि नाजायज़ तौर पर कार्रवाई हो रही है विजिलेंस ब्यूरो के वल्लों, ते एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का भी जिक्र किया गया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक होवे जिस तरीके नूं फॉलो करके अजिही कोई कार्रवाई नूं अंजाम दिता जाए, तो उसनूं लैके भी किते ना किते जिहड़ियां ग्रीवेंसिस ने वो जाहिर कीतियां गईयां ने। तो सरकार दे वल्लों इस सब नूं लैके की कुछ हुण तक भरोसा इन्हां अफसरां नूं दिता गया सी? देखो, सरकार मुख मंत्री ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ जी बिल्कुल, काफी अहम रहने वाला पंकज, तुसीं जुड़े रहना। मेरे सहयोगी सूरजपान बठिंडा तो जुड़े हुए ने ते मेरे सहयोगी दीपक सिंगला मोगा तो जुड़े हुए ने। मोगा दा रुख कर लैने आ। दीपक, जे गल करिए दफ्तरां दी की तस्वीर है इस वेले? हड़ताल ते ने या असीं कहिए कि समूहिक छुट्टी दा ऐलान किया गया सी पीसीएस अफसरां दे वल्लों, ते अज मुख मंत्री ने सख्त निर्देश जारी कर दिते ने कि 2 वजे तक अपनी ड्यूटी ते परत आओ, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। लेकिन मोगा दे दफ्तरां दे विच की कुछ असर देखण नूं मिल रहा है? बिल्कुल अर्शदीप, अज जी पीसीएस अफसर की हड़ताल है, तीजे दिन जारी है। लेकिन जो सीएम साहब ने अज निर्देश दिते हैं कि 2 बजे तक अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। असी इस टाइम मौजूद हैं, तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे मोगा के दफ्तर दियां। रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, तुसीं देख सकते हो कि इस दफ्तर के विच आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा रश हुंदा है, क्योंकि किसी भी तरह का किसी ने मैरिज रजिस्टर करवानी है, किसी ने रजिस्ट्री करवानी है, किसी ने होर अपने काम होना है, तो ज़्यादातर सब रजिस्ट्रार दफ्तर के विच लोग आउंदे ने। ते इत्थे तुसीं देख सकते हो कि ताला लगा होया, हड़ताल है जिहड़ी तीजे दिन भी जारी है और दफ्तरां दे विच ज़्यादातर सन्नाटा पसरिया होया, क्योंकि लोगों को कुछ तो पहला ही पता है कि हड़ताल चल रही है। लेकिन अज इन्हां हड़ताल नूं खत्म करने लई सीएम साहब ने सख्त निर्देश दिते हैं, क्योंकि इस तरह के निर्देश देखने को मिल रहे हैं कि 2 बजे तक अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उन्होंने सस्पेंड किया जाएगा। और यह भी साफ तौर पर कहा कि अगर उस तो बाद अगर 2 बजे तो बाद ड्यूटी ज्वाइन करते या कल ड्यूटी ज्वाइन करते तो पहला पिछला जो रिकॉर्ड होगा, पिछला जो एक्सपीरियंस होगा वो भी खत्म कर दिया जाऊगा। काफ़ी सख्त निर्देश है। साफ तौर पर सरकार का कहना है कि ब्लैकमेल नहीं होवांगे। अगर कोई अधिकारी इस तरह की रिश्वत लेंदा या इस तरह की कार्रवाई करता है तो वो कार्रवाई होएगी। किसी भी तरह की जीरो टॉलरेंस जी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी अगर रिश्वत लेंदा वो कार्रवाई होएगी। तुसीं देख सकते हो कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, हालांकि इसके ऊपर तहसीलदार दफ्तर है, उत्थे भी ताला लगा होया, सन्नाटा पसरिया है, क्योंकि आम तौर पर इन्हां दफ्तरां दे विच काफ़ी रश हुंदा है, क्योंकि लोग सुबह तो ही आना शुरू कर दिंदे हैं, क्योंकि पिंडां तो लोगों ने आना हुंदा, दूर दूर तो आना हुंदा। लेकिन अज ने निर्देश जारी कीते ने, की तुहाडी मोगा दे किसी अफसर नाल गलबात हुई है कि वो इस सब नूं किवें देख रहे ने, या लग रहा है कि अज दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी ते कोई अफसर वापस परतेगा?
ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸन्नाटा ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ सूरजपान बठिंडा तहसील दफ्तर तो जुड़े हुए ने। सूरज की कुछ तस्वीर है इस वेले बठिंडा तहसील दफ्तर दी, किसी अधिकारी नाल गलबात हुई है? लग रहा है कि कोई अधिकारी 2 बजे तक ज्वाइन करेगा या जो मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए ने उसनू किवें देख रहे ने? बिल्कुल बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਨਾਟਾ ਪਸ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ नहीं पहुंचे या कई दिनों तो नहीं पहुंच रहे। दफ्तरां नूं ताले लगे हुए ने, लोग पहुंच रहे ने लेकिन लोग खज्जल खुआर हो रहे ने। दीपक सिंगला मेरे सहयोगी मोगा तो लगातार जुड़े हुए ने। दीपक, मोगा दे विच
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨਵੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। एक नादरशाही फरमान जारी किया कि अफसर 2 बजे तक पीसीएस अधिकारी ड्यूटी ते आ जान, नहीं तो वो अपनी नौकरी ते खतरा समझ लैन, खत्म समझ लैन। मैं समझदा एक बहुत ही मंदभागी गल आ। डेमोक्रेटिक राइट है उन्हों दा पीसफुल प्रोटेस्ट करना, उन्हों दी प्रॉब्लम नूं बुला के गलबात करके एड्रैस करना चाहिए। करप्शन दे लई जरूर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए है, असी इस गल दे हामी हाँ। बीजेपी करप्शन के खिलाफ है बिल्कुल, पर करप्शन नूं रोकण दा तरीका हुंदा सारे अफसरां नूं तुसीं डिमोरलाइज करदे होगे, निराश करदे होगे, तो प्रशासनिक अधिकारी ने इन्हां नूं बुला के समझा के, कोई ये तो है नहीं कि वो लेमैन ने समझणगे नहीं गल, जरूर गल करनी चाहिए है। ये तो मानयोग अदालतां भी एक घोर अपराधी होवे उस नूं भी अपनी गल कहण दा अधिकार दिंदियां ने। ये तो प्रशासनिक अधिकारी ने इन्हां दा भी गल कहण दा अधिकार खो रहे हैं, तो ये नादरशाही फरमान जरूर वापस लेना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਲ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵਰਕੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲੈਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਪੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਗੇ, 100 ਤੋਂ 1% ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਪਣ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੇੜੇ ਪਰ ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ